мегӯяд аввалин алифбо ва хати инсоният нақш будааст. инсонҳо ба воситаи нақшҳои мухталиф дар ибтидо бо ҳам мукотибат мекарданд, андешаи ҳамро ба ҳам баён менамуданд. вале вақте алифбои воқеӣ ба миён омад, нақш ҳамчун як ҳунари воло рушд кард, равнақ кард, хосатан дар миёни мардуми аҷам. ин ҳунарро мардуми аҷам баъд аз омадани ислом ба авҷи аъло расониданд ва хушбахтона ҳамин ҳунар то ба имрӯз ҳаст ва дар тоҷикистон ҳунармандони зиёде ҳастанд ки ба наққошӣ машғул ҳастанд ва дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон низ ҳамин ҳунар ба донишҷӯён омӯзонида мешавад. донишҷӯёни зиёде ҳастанд ки ин ҳунарро аз худ мекунанд ва дар донишкадаи санъати тасвирӣ як ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманди шинохта Рақибов Муҳаммадкарим ҳамин фанро дарс медиҳанд ба донишҷӯён. дуруд устод, хуб ҳастед? хуб, мо низ тасмим гирифтем ки дар бораи ҳамин ҳунар ҳарф занем, чун яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик аст. чун мардуми тоҷик ба ҳамин ҳунар баъд аз омадани ислом бештар диққат доданд, бештар ба ҳамин ҳунар масалан даст заданд ва ба авҷи аъло расонданд. дуруст. хеле ки шумо таъкид кардед, асосан ин ҳунарҳо дар давраи ҳахоманишинӣ ва сосонӣ ба авҷи аъло расида буданд. қаблан, бале. ва хеле ки мебинед намунаи беҳтарини ҳунарҳоро дар тахти ҷамшед, дар харобаҳои тахти ҷамшед метавон дид. аз он ҷумла гули бобуна, гули нилуфар, лотосе ки умуман мардуми аврупо ва эҳтироми баланд мегузоранд ва рамзи зиндагӣ, рамзи ободӣ, умуман чи ин баъд ба завқу худи ҳунармандон вобастагӣ дорад. ва баъди омадани ислом агар санти амин ҳунарҳоро, ҳунарҳои мардумиро, аз он ҷумла нақшу нигор, кандакорӣ, заргарӣ ба як санти муайяне равона карданд. агар инро ҳамчун як роҳ, васила, як системаи зиндагӣ мо қабул кунем, инҳо ростӣ ки мана бинед ки намунаи ҳамин ҳунарҳо, мисол ин кори яке аз шогирдон бо номи Ҷамшед, ман номои онора хушбахтона намегирам, номои худшона мегирам. ин кори Зуҳробону, ин яъне ки кӯи сафед, ина бинед ба таври рамзӣ, бале, кори дипломӣ. мана ина кӯи сафеда бинед ва ин кӯ ки ном гирифта шавад, албатта аз рӯи ақлу мантиқ баҳр, дарё пеши хотир мебиёяд, пеши назар ва ино бошад мавҷи дарё аст, баҳр аст. бале, ба ҳамин тариқ мана кори дигаре ки бо номи лола маърифӣ мешавад, яке аз шогирдон Фарзона мегӯяд ки лолаи ин гулстон доғи таманное надошт, наргиси таннози он марҷи тамошое надошт, хокро мушти шарар буду дили пайдо набуд, зиндагиро корвоне буду колое надошт. ина бин ҳамун баъзан агар ки ҳамин лоластона мебинем, мо ҳамун даштҳои мисол Норак, Данғара ва Файзобода ҳамеша ба хотир мебиёрем. ва нақши дигаре ки бештар аз такя ба нақши ҳандасӣ, яъне аз андозагирӣ бармеояд, тасвир шудааст бо нақши омехта. ина яке аз шогирдон бо номи Саида бисёр зебо ва нозук офаридааст ки он чизи аён аст, ҳоҷат ба баён нест. бале, ана нақши дигаре ки бо рангҳои гулобӣ ва осмонӣ сабт шудааст, яке аз шогирдони дигар мебошад ки ин аз нақшҳои дубандӣ ва дар худи замини нақш бошад, нақшҳои гиреҳ, яъне ки ҳандасӣ тасвир шуданд ки ба ҳамин нақш бисёр таровати хоса додаанд. ва устод ҳамин кундалкорӣ аст, яъне аввал наққошӣ буд дар миёни мардум ва баъдтар тақрибан ба фикрам асрои 13 буд кундалкорӣ ба миён омад. сарчашмаи аввалине ки оид ба кундал маълумот метиҳад, ин китоби Ремпел, намунаҳои нақшу нигори Узбекистон.
و ناگفته نماند که در برابر گفته رمپل کتاب اولینی که در تاجیکستان چاپ شده بود با کمک علامه باباجان غفورов این حکمت یلداشев در سال 1957 در مسکو به صفت آلبوم کلان چاپ شد و دوستان و برادران ما در 2005 در ایران اینا در شکل کتاب بسیار کتابی عالی جنابه که برابر وی شاید در جمهوری‌های سابق شوروی چنین کتابی کسی تالیف نکرده است و کتاب بهترین است آید به هنرهای مردمی و کندل باری اول از نام رمپل در سالهای سیمی عصر 14 در یکی از ازاره‌های شاه زنده و نقشی را می آفرند دریافت میکنند که از آن و اشاره میکنند. کندل یعنی چی؟ در فرهنگ زبان تاجیکی یعنی که متای با زرحل دوخته شده. خاصتا برای رشد همین هنر کندل و نقاشی تاجیکان بسیارتر سهم دارند. بله راستی که در مسئله کندل و نقشنگار از بس که رونق و رواج هنرها در دوره شاه اسماعیل سامانی در سمرقند بسیار به اوج اعلا رسیده بودند و در سمرقند زیاده از 32 رسته بود، رسته هنرمندان نقش و نگار و کندل با شرافت استاد میرزا رحمت عالمov با شاگردان وی حاضر به اوج اعلا رسیده است. و امروز جوانان زیاد هستند استاد، نفرانی که به دانشکده میان خواهشمند هستند، چگونه است شوق و هوس اینا بی اندازه است. زیرا که اینا بینید که اساساً هر یک هنر با اندیشه و تفکر یعنی با آگاهی بیداری خودشناسی ملی وابستگی است و هر یک فردی که وی پیش از همه خودش دوست دارد، وطن خودش مادر عموما تاجیکستان دوست دارد و همیشه در فکر اندیشه آن است که همین هنر را به اوج اعلا برده رساند. کندل اساساً اگر در سمرقند و بخارا باشد و بعد آمده است ترقیات آن در استرافشن و اصفرا و شهر خوجند و بعد ثانی در هولبوک و دیگر منطقه‌های تاجیکستان رشد و نمو کرده باشد، ولیکن در اونجا کندل وجود نیست و ما چندین بار اینجا بردیم نمایش دادیم و بچه‌های تاجیک حاضر رفتن در تاشکند همین هنر را درس میتن یاد میتن که اونا همین کارا پیش برند. خب استاد ما میریم صنفخانه، اون صنفخانه‌ای که شاگردان اونجا تحصیل میکنن. ببینیم که کارهای ابتدایی آنها چگونه است، آنها با چه کارها مشغول هستند و چه اندازه پیشرفت دارند و علاوه این کارهای دیپلمی دانشجویان که باشند من فکر میکنم که خیلی پیشرفت دارند. البته بله مرحمت. و استادخانه است نه استاد؟ یعنی اینجا درس‌های عملی و نظری جریان می‌گیرد. بله همه همون چیزی را که ما شاگردان را تیار میکنیم در همین کارگاه و صنفخانه ما است. و من نقش از چی شروع می شود استاد؟ نقاشی کردن از همین کاغذ اساساً پیش از آن که ما یک نقشی را بافریم ما ورق قلم و کاغذ خط کشک همون شرطی اساسی هم با پرگار همین از بابا را ما باید آماده کنیم پیشکی. بعد از همون الیمنت های عادی ترین نقاشی ما شاگردان را آهسته آماده میکنیم. بله اینو علایده تحصیل کرده میشوند چگونه؟ این اساساً این الکی نقشه است که برای شاگردان الکی دوم و سوم کورس آماده می شود. از همین نقشه ما از 4 حصه یک حصهش را کشیده می یابیم، یعنی که این وابسته به فانتازیا درک و تصورات و جهانبینی همین هر یک دانشجو الکی و همون استادی که او را درس داده است. بعدی کشیدن از 4 حصه یک حصهش این ما با واسطه کاغذ مخصوص کلکه گرفته با 4 طرف میگذرانیم. بعد گذرانیدن الکی از یک طرف
کدام رنگی که به همون خواننده به نظری وی معقول است وی موافق ذوق و شوق خود وی رنگ میکند. خب چی همین گونه تخته ها آماده میکنن برای اساساً بیاید از چیزای ساده شروع کنیم، زیرا که برای آماده کردن کورس‌های اول ما چنین لوحه های خورده فرمایش میتیم. خب اینا بینید؟ این کار کورس‌های اول است. بله، لوحه را لته میکشیم. لته به خاطر چی؟ به خاطر عمر وی دراز باشه. اگر که در ساختمان ها شما دیده باشید ارماتور استفاده میبرند، اما باشید در همین لوحه ما که از میتواند از DVP باشد، میتواند از فنیر باشد، با چوبای اینا ما وصل میکنیم، میسازیم، همه میکشیم، سیرش کرده یک دو بار با رنگ های مخصوصی آبی رنگ میکنیم، ثانی با سنگ های خرد سفته میکنیم. بعد سفته نقشی که در کاغذ آماده است در اینجا میگذرانیم. بعد گذراندن فرض کردیم همون اولین چیزش من همین خیلی است، نقشه را گذراندیم و بعد وی همون نقش برجسته یعنی کندل را ما در همینجا با واسطه سیمنت و سیرش و آب، یعنی که اگر که به مانندی فایزناکی اگر گوییم سیرش 3 تا قاشق سیمنت میریزیم و 3 قاشق آب، همین محلو تیار میکنیم، با واسطه از داکا میگذرانیم. برای که سنگچه باید نداشت، باید بسیار سفته و ملایم باشد. بعد قلم را تیز کرده همون نقش برجسته را به همین مانند میریزیم. وقتی که ریختیم ما اینا کار ابتدایی است. بله بله، اینا زرحل کاری میکنیم، اینا رنگ میکنیم. بعد آهسته آهسته نقشه گل میپردویم. اینا همه رنگ های علایده هستند. بله بله بله، اینجا مثال نقش های اسلامی است همش. ما بیشتر کوشش میکنیم که زمین نقشه رنگی پست رنگ کنیم، زیرا که اینا ببینید در تصورات هم خیلی است که اگر که سقف بنا را رنگ تاریک رنگ کنید بسیار وزمین می شود و شیشتن نمی شود. بیشتر ببخشید کار نقاشی و کندلکاری رو در سقف خانه ها میکنن، در سقف خانه ها در و چیزا. اینا چی گوییم؟ چنانه که گفتیم در عصر سالهای 30 عصر 14 آغاز شده است، مثال در شاه زنده و مسجدهای بیبی خانم، مدرسه طلاکاری و مانند این، هم در دیوارا هم در سقف، در ازاره بنا، در کجایی که فرمایشگرا، یعنی که کسی که فرمایش میتید در کجایی که خواهد همونجا اجرا میکنی. و یا بیشتر تخته کندل میگویند، یا که در تخته در زمین همون کار هنر اجرا میکنند، بعد در بالا برده وصل میکنن، میچسبونن. و امروز استاد فکر میکنم که همین کارهای کندلکاری همین چیزا و یک چیزی آرایشی نیست، تبدیل یافته است. مثلا صنعت تصویری که در همین گونه تابلوها اون رو تصویر میکنن در یک دیوار، همچون آرایش. شما کم گفتید. خب به خاطر چی؟ به خاطر آنکه این نبینید که همین کندل این همیشه در بنا در مسجدها، در چایخانه ها، در خانه‌های شخصی اجرا میشدند. از آن جمله خیلی که گفتیم در تمام حاضر دوره اوج و کمال کندل است. یعنی کندل همچون پناه، همچون کارتینه با سطح کارتینه اروپایی برابر است. در تمام شهرها، پاریس، لندن، نیویورک، واشنگتن، عموما در همه جا مهمانا آمده از زمین همچون ارمغان خریداری میکنند. و از آن جمله ناگفته نماند که در تاجیکستان صاحب استقلال یگان بنا، یگان قصر نیست که نمونه بعد
گمان میکنم که در دوران استقلالیت در تمام ناحیه‌های تاجیکستان قصرها ساختن. اونا هم نقاشی شدن، هم کندکاری شدن، هم آینه بندی شدن و هم کندلنگاری شدن، هم نقاشی. این خوشبختی است، زیرا که ما همین سمت هنرهای خود را در جهان به صف اول برآوردیم و این افتخار دولت تاجیکستان است. مردم ما از آن جمله ما دور نمی رویم، به واسطه با دستگیری به واسطه جناب عالی این هنرها به درجه عالی رسیدند. این همه کار دانشجویان است استاد، همه کارهایی که میکنند. مثلا اینها یکی از کارهای خیلی جالب استاد این کار یکی از شاگردان ما با نام حسنارا. بله، این نقشه اگر دروش ببینید نقشه پرگاری است، با واسطه پرگار و گلهای لاله را در درونش نقش‌های اسلامی را آفریده است و بینید بسیار به موقع و زیبا در دایره همین چارکنجه با همین عرقه های خود رنگ تناسبی رنگ بسیار زیبا اجرا کرده است که یکی از بهترین کارها است. یکی از بهترین کارهای دانشجو. بله، من اینا بینید، ما اینا بینید، همین نقشه بینید، این نقش است بهترین، هم میده‌کاری کرده است، هم از نقطه نظر جابجا کردن نقش و ترازو بسیار زیبا است، بسیار زیبا. عالی جناب، اگر این کندلکاری شود در مثلا تخت کوچونده شود، این بهترین کار است. این میتونید هم نقاشی کنید، هم کندلنگاری کنید. عموما عالی جناب، کاری عالی است. بله، این یک است. صفای خیلی باخواد. بله. من اما یک کار دیگر را برای شما نشان میدم که این نیز یکی از نمونه های بهترین کار است. اینا بینید، این کار از یک قسمت است. این بسیار کاری عالی جناب است و نهایت زیبا هم است اگر که اینا اجرا کند. و این کمی حجمش کلانتر میشه. اینا ما باید که نیم ساله دیگه بعد ماهای انور همین کار را آماده کنیم. اگر زور ما رسد در 10 سالگی این استود اینا ما باید که به نمایش گذاریم. و من بینید شاگردان دیگه، این علی داد، بله، یکی از شاگردانی بهترین است. من بینید که این نقشه، بله، یکی از کارهای بهترین است. شما نقاشی میکنید؟ بله. خب این در رنگ رو میکنید؟ بله، حالا ما به قسمت رنگکنی رسیدیم و یک طرف رنگ ها رو آماده کرده، بعد اگر استاد قبول کنند باز دوام میدهیم. یعنی اگر روز مثلا در اونجا اشتباه کردید مثلا، بعد چگونه اون رو برطرف میکنید اشتباه؟ در همون کندل وقتی میگذرونیم در آنجا، بعد همون رنگی گفتگی استاد رو میکنیم. این یک کاری ابتدایی است. بله. مهم که همین رو تصویر کردن، این رو میشه تکرار کردن. بله. همین کاری مثلا نقاشی رو میشه تکرار شود یا که یک کار از یک کار دیگر فرق دارد؟ اصلا تکرار کردن چه خواهید کردن میگیرید، لیکن تکرار برابر مرگ است. هر کس باید که نقشی خود داشته، یعنی با سبک و اسلوب خویش، با راه و روش خویش، با بال و پر خویش پریدن باید آموزد. انا این است. البته اگر شاگرد در یک جا 100 بار تاپ کند وای حاجت گپ است. و در دستگاه چیزی تصویر میکنن استاد، این نقش‌های هندسی است. بله، اینها نقش‌های هندسی هستند که شاگردان اینا بینید. نقش‌های هندسی برای آنکه یک نقش آفریم ما چند عملیات را باید گذرانیم. اینا بینید، ما یک دوره را تصویر میکنیم در برابر برای آنکه اینا تقسیمی درست کنیم، ما خطی عمودی افقی را میکشیم، بعد خطی عمودی را، بعد خطی کش یعنی دیاگونال،
و اینا ما میتونیم که 8 کند رو کشیم. اینا بینید ما همون چیزای یاری رسانه از بین میبریم، تازه میکنیم، الکی همون نقش چی میشود؟ حاصل میشود. اینا بینید به همین ترتیب اینا باید که با واسطه دوره ساخته می شود. بله همه این چیزها با واسطه دوره ساخته می شود و باید که اینا همش به یکدیگر سر به سر خورند. بعد در داخل این گل میکشند. در داخل این گل میتواند یک قسمتش بکشد. همین قسمت با تکرار به تکرار الکی معین است که خطهای چیز اینا اجرا کنید. یعنی نقش‌های هندسی تو میتونید از همین 6 کنجه 8 کنجه تکرار به تکرار کردن میگیرید. اینا میتونید دوام بدید این طرف کجایی که خواهید هم خیلی دوام دادن میگیرید. اما شکل دیمش این الکی چی میشود؟ 8 کنجه تیز. 8 کنجه تیز. اینا بینید. خوب. تفاوت نقش‌های هندسی از اسلامی چی است استاد؟ نقش‌های تفاوت این چی است که نقش‌های هندسی اینا با واسطه پرگار همیشه کشیده میشوند به جدول. اینا راستن، اینا باید همه وقت به یکدیگر خورند. اگر اندک اشتباه شود اینا الکی ویران میشن، کج میشن، ویران میشن. در نقش‌های اسلامی این قاعده نیست. این قاعده تا اون اندازه که است و اصلاح کردن ممکن است در همه حالات. بله مثلا این کارهای اسلامی است. این نقش‌ها اساساً نقش‌های هم آمیخته است. اینا بینید با واسطه پرگار و خطای راست، یعنی اندازه‌گیری، یعنی از چین کردن اساساً همون به قول حکمت یولداشف از اندازه‌گیری، یعنی از چین کردن زمین‌ها در همون دوره قدیم ابتدایی ان از همین چیزی برمی آید و بعد در داخل وی گل‌ها و بندها، یعنی که نقش‌های اسلامی گفتم ما چی را در همون زیبایی‌های طبیعت، یعنی که برگ، گل، غنچه، مخچه، نقش‌های موزون. بندها میتواند یک بند باشد، 2 بند، 3 با مانند اینا آخر ندارند. اینا وابسته به خودی همه هنرمندند که وی خیلی دانش و سواد دارد و در جهانبینی دارد. بله خوشبختانه این شب و روز بعد سالهای 90 از طریق اینترنت شاگردای این شب و روز بسیار پیشرفتند، بسیار آگاهند. اینها میتونند تمام این نقش جهان آموزند. فقط کندک اندیشه، تخیل، فانتز. البته در برابر آموزش همه نقش های جهان و تو میتونی که نقش نو، نقش امروزه را آفری. همه کوشش زحمت ما هم به خاطر آن است که ما نقش امروزه را، جهان امروزه را در وطن خودمون زنده کنیم که از دیگرها فرق کنیم که ما تاجیکستانیم، ما تاجیکیم. در این زمان چقدر هنرهای مردمی رو احیا کردیم، چقدر کارهای زیاده مثلا رشد شدن و مکتب‌های خاصه امروز در تمام کشور هستند که همین گونه هنرها رو به دانشجویان، به خواهشمندان می‌آموزانند و رشد می‌یابد. می‌سازد که همین گونه نقش‌ها، همین گونه آرایش‌ها دیگر به جای مثلا آرایش‌های اروپایی در خانه‌های ما پیدا شود. مثلا همین گونه آرایش‌های ملی خانه‌های ما را زیب دهد، سقف‌های ما را زیب دهد. ما یکی از تحلیلگران اساسی همین هنرهای مردمی ایران زمین و مردمی فارسی تاجیک آقای پاپ است، پروفسور. و میگوید که این بروقتر این گپ گفتگی در کجایی که نروی، در کدام خانواده اروپایی که نروی، نقش هنر مردمی فارس و ایرانی را آشکارا میبینید. یعنی که این جای افتخار است که همون مردمی که میبیایند به این سرزمین ما نمونه بهترین ارمغان‌های بهترین
از نقاشی، از کندل، از گلدوزی، از اطلس، از زرگری، از کندکاری، عموما از هنرهای سفالی که وطن ما از این هنرمندان بایست و بسیار هنرمندان برجسته به وای رسیده است که نام اونا را اگر که یک روزگیری کمی میکند. تشکر استاد، واقعا از صحبت امروز با شما لذت بردم و فکر میکنم که در باره کندل، در باره نقاشی و عموما در باره صنعت تصویری ملت تاجیک حرف زدن ساعت ها کم است و ما میتونیم ساعت های زیاد در این موضوع حرف زنیم، ساعت های زیاد بررسی کنیم، حتی یک نقش رو میتونیم در باره ساعت های زیاد حرف زنیم که امروز فکر میکنم علاقه زیاد رشد کرده است و این باعث افتخار است برای ملت ما و باور داریم که آهسته آهسته باز هم زیادتر رشد میکند و جوانان بیشتر به این کسب و به این هنر میل میکنند. تشکر زیاد استاد، خسته نباشید. و دوستان عزیز یادآور میشم که ما یک ویژه برنامه داشتیم در دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان و صحبت جالب داشتیم با هنرمند، استاد نقاش، استاد کندل رقیبوف محمد کریم و شما نیز صحبت ما را در این برنامه دیدید. مطمئنم که برای شما نیز پسند آمد. برنامه میگویند که بود تا دیدار دیگر خیر.